the context now, this is I think the third session of the series of our academic programs conducted virtually through Zoom arrangement. So students also now they have a good session in the morning. So I don't think they will be getting tired, especially after lunch. Sessions like these, are making the students little bit, what do you call this? It's a time for all of us now. Especially after lunch, it's a little bit boring. But I am very sure that Mr. Riyath can make all our students highly active and interactive in the teaching learning session. So no doubt about it. So dear students, everything is for your benefits, because this is a first batch, as I said earlier also, this is a first batch of the quantity surveying in level 5 diploma program conducted at Ninthavur DVTC. So using all the expertise, knowledge from the resource person, visiting lecturers and other staff, you should make the program a very successful program here, as this is a first program. And is also trying very hard to make this as a success. We have got the level 5 NEQ QS program accredited last month, and that work is also continuing. So there is no doubt about the course non-accreditation, because if a particular course is not accredited by the TVEC, Tertiary and Vocational Education Commission, then you won't be able to get the certificates, and the course will not be recognized as a fully qualified level 5 program. So we have broken all the blockages there. So course got accredited, and QMS will be established. Q quality management system will be established. So you won't have any problem in sitting the examination and getting the accredited NEQ level 5 certificates in the future. So while saying that, I don't want to take much of your time. Just as an introductory remark, want to connect this program with the resource person and leave as soon as I just finish this remark. And one more thing I want to highlight is this course, this financial accounting and financial management subjects are not very much familiar to you all students, because you are all coming from the field of mathematical or science stream or engineering technology stream. So this financial management and economic subjects are not much exposed to you all, unless you have done something in your O-level or A-level as in the commerce subjects. So I think Mr. Riyath sir will be taking this session as simple as possible, so that all of you can have an understanding without complicating the subject. So that's why the strength is with our Riyath sir. So make use of this time as long as you can get clarified, very cleared and very sharp knowledge from the resource person, visiting lecturer. So wish you all the best and good luck in the virtual session. Maybe once the lockdown is lifted, maybe next week, we can physically meet up and discuss any issues about it. So dear students, you all show your active commitment without just listening or without just attending to the session. Just make your fullest participation and extend your fullest cooperation to ourselves as well as you. It's actually finally benefiting you all. Expecting that and wishing you all in a progressive and prospective subject in the QS level 5 program. Please continue this. So thank you, Riyath sir, for giving me 2-3 minutes time for remark. And now I hand over this session to you. So the English is not a barrier. You all can pick up it as you continuously listen to what I am now telling, or similar to speeches like myself. So when you continuously listening to some English lecture series, then you will automatically pick up how to talk.
a introductory remark or speech also. That's why I'm trying to make the introductory remark or whatever the conversation session with you all in English. So don't misunderstand. Yes, thank you very much, Jabir sir, the Deputy Director of Eastern Province, and I also express my sincere thanks to give me this kind of opportunity, and I wanted to note that here I also have lot of leadership and management skills from you, especially when I'm in the undergraduate association. You have done a lot of program to us, and I have not only myself. Students like me have learned a lot, and still you are providing your valuable services to our society, and now you have appointed and promoted as a deputy director. I'm very happy about that. So our society will expect more from you, so as you did earlier. Thank you very much, sir, for your kind introduction and nice words. And thank you, sir. Yeah, let I share my screen. Go ahead. Okay, my dear students. Yeah. Yes. Good afternoon, students. உடனே உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் எல்லாம் தெரியும். ஸோ அட்டெண்டன்ஸ் வந்து சார் கீப் பண்ணி எடுக்கிற டைம்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாரும் பெர்ஃபெக்டாக அந்த இதுக்கு அட்டென்ஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க. இதில் அட்மிட்டட் போட்டிருக்கிற வடிவா நீங்கள் வெயிட்டிங் ரூமில் சார் அக்செப்ட் பண்ணால் தான் நீங்கள் உள்ள என்ட்ரி ஆகலாம். ஸோ அடிக்கடி லீவ் ஆகாதீங்க வெளியில். ஏற்கனவே ஃபாலோ அப்பில் இருக்கிற நீங்கள் ஜூம் கிளாஸஸில். ஸோ கண்டினியூ பண்ணுங்க. ரைட், ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. You can continue, pannalam. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. Dear students, in the last two classes, in the physical class, we have discussed basic terminologies in accounting, and what is the accounting procedure, and how the accounting machine works, how the informations, transactions, rupees, everything in terms of finance become financial statements. What are the objectives, what are the output of financial reporting, financial accounting, all the things we have discussed. So the accounting procedure is compared with your primary field, that is QS. So what is the input information of QS, and what is the output you expect? And likewise, what are the inputs of financial accounting, and how the accounting process make that information to the output, like financial statements. So likewise, we have done some comparative things to get basic understandings. So apart from that, in the last class, we have discussed about the basic accounting equations. So where we have discussed what is asset, what is liability, what is equity, and under that what is the long term liabilities, current liabilities, non-current assets, current assets, equities. So what is debit, what is credit, what is income statement, what is balance sheet, what is cash flow statements. Though everything we have discussed, but so it was 2 months ago, I think. So many of you may remind this, or some of you have, so it's better, I think, recall that sort of things. So while we are going through these sessions, I will explain the most important, the things we have discussed earlier. I will connect that, I will recall it, don't worry. So in this chapter is about books of primary and prime entries, books of prime entries. So தமிழ்ல சொல்ல போனா இந்த ஒரு transaction, if a transaction happens in an organization, they will record at the first time. ஒரு transaction நடந்தா அதை முதல்ல பதிவிடம் தான் அந்த prime entry books சொல்ற prime entry book.
இதில் வந்துட்டு பார்க்குறோம். First we are going to discuss about introduction about the prime entry books and source documents, double entry system, transactions, account, approaches for recording transactions, accounting rules, and journal entries. So these are the things we are going to discuss here. So now we are going to recall some points. That's what we have discussed in the previous sessions. The following points are to be recalled before the learning of books of prime entry. First one, entity, business entity concept. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இந்த பிஸ்னஸ். இப்போ நான் when you do the accounting activities, நீங்கள் எப்பயும் இப்போ நீங்கள் தான் முதல் போட்டு நீங்கள் தான் காசு போட்டு பேங்க்கில் லோன் எடுத்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எழுதும்போது யூ ஹேவ் டு திங்க் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அ அக்கௌண்டன்ட், நாட் த ஓனர். அதாவது நிறுவனம் வேறு, அதன் உரிமையாளர் வேறு. அந்த அடிப்படையில் தான் செய்யணும். அந்த கணக்கு எழுதும்போது, அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம எழுதும்போது நிறுவனம் வேறு, இந்த காசு போட்ட முதலாளி வேறு, அந்த அடிப்படையில் தான் கணக்கு செய்யணும். அப்படி இல்லாட்டி கணக்கு செய்யலான்னு சொல்லி பல்வேறு உதாரணங்களோட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அது சொல்கிறது பிஸ்னஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட். பிஸ்னஸ் என்டிட்டிங்கிறது ஒரு நிறுவனம். பிஸ்னஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட், பிஸ்னஸ் வேறு, அதன் உரிமையாளர் வேறுங்கிறது இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட் சொல்கிறேன். அடுத்தது மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட். இப்போ ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங், ஃபைனான்ஸ்னா நிதி, மணி, ரைட், மணி. இப்போ அக்கௌண்டிங்கில் வந்துட்டு எப்பயும் இந்த காசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க, எழுதுவாங்க. இப்போ எத்தனை எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறாங்க, எம்ப்ளாயிஸில் எப்படி கட்டுத்தனம், எப்படி எவ்வளோ குவாலிட்டியான ஐட்டம் எங்கள்கிட்ட இருக்கு, அப்படியான விஷயங்களில் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டாங்க, எழுத மாட்டாங்க, நோட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் எவ்வளோக்கு வாங்கினேன், எவ்வளோ கொடுத்த, சொத்துல பெறுமதி எவ்வளோ கடன் கொடுத்த, எவ்வளோ கடன் வாங்கின, பொருளுக்கு எவ்வளோ கொஸ்டானிச்சு, இப்படியான அந்த ருப்பீஸ்லேயோ இல்லாட்டி US டாலர் ஏதோ மணி கரன்சி அடிப்படையில் தான் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அந்த விஷயங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணப்படும். மற்ற எந்த ஒரு விஷயங்களும் அக்கௌண்டிங்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட மாட்டாது. உதாரணமாக எத்தனை மெஷின் இருக்குதுங்கிறத விட எத்தனை மெஷின் சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட மாட்டாது. ஆனால் ஒவ்வொரு மெஷின் வெளியும் எவ்வளோன்னு சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணப்படும். எத்தனை இன்வென்ட்ரி, இப்போ ஒரு கார் சேல் பண்ணுற கம்பெனியாக இருந்தால் இப்போ எத்தனை கார் இருக்குங்கிறத விட ஒவ்வொரு காரோட பெறுமதி எவ்வளோ, இந்த ருப்பீஸ் அடிப்படையில் தான் அது ரெக்கார்ட் பண்ணப்படும். ஸோ அது சொல்கிறது மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட். அடுத்தது டுவல் அஸ்பெக்ட் கான்செப்ட். அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்தால் ரெண்டு வகையான வெளிப்படும் டபுள் என்ட்ரின்னு சொல்கிறார். டபுள் என்ட்ரி, டுவல் அஸ்பெக்ட். சொன்னால் உதாரணமாக காசு கொடுத்து பொருள் வாங்கிங்கன்னு சொன்னால் காசு போகுது, பொருள் வருது. அப்போ டிரான்சாக்ஷன் ஒன்று தான். பொருள் வாங்கினேன்னு சொன்னால் காசு போகுது, பொருள் வருது. அப்போ போகிற பக்கமே என்ன, டெபிட் கிரெடிட்னு படித்தோம். டெபிட் சைட், கிரெடிட் சைட்னு சொல்லி. அடுத்தது ரியலைசேஷன் கான்செப்ட். சொன்னால் ஒரு பொருள் விற்றா, ஒரு பொருள் வந்து உதாரணமாக ஒரு பொருள் வந்து விற்கும், அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தால் அதை உடனடியாக ரெக்கார்ட் பண்ணப்படணும், எழுதணும், புக்கில் எழுதணும். உதாரணமாக நீங்கள் பொருள் விற்கிங்க, கார் கம்பெனியாக இருந்தால் கார் விற்கிறீங்க. கார் விற்கும்போது கார் கடனுக்கு தான் விற்கிங்க, காசு வாங்கலை. இப்போ நீங்கள் கார் விற்கும்போது காசு வாங்காமல் கடனுக்கு விற்றா கூட நீங்கள் அதை விற்பனை நடந்துட்டு சொல்லி நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அதாவது ப்ராஃபிட் ஒன்று ரியலைஸ் ஆகிட்டு, இப்போ 10 லட்சம் ரூபாய் வாங்கின கார் வந்துட்டு ஒரு 12 லட்சம் ரூபாய் விற்கும்போது இப்போ காசு வரும் உங்களுக்கும் அடுத்த மாதம் தான் கார் விற்ற காசு வரும்னு சொன்னால் அந்த காசு வெறும் மட்டும் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வெயிட் டு ரெக்கார்ட். இப்போ நீங்கள் விற்றதாக தான் எழுதப்படணும். காசு வந்ததுக்கு பிறகு, காசு கிடைச்சதுக்கு பிறகு, at the time of you receive the cash, we just record we have received this amount of cash. But when you sell the car, well, you have to write we have sold a car. அப்படி எழுதணும்.
அப்போ ஒரு ரெக்கார்ட் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்த பாருங்கள், காரன் விற்கிங்க, ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு பெருமதியான காரை 15 லட்சம் ரூபாய் விற்கிங்க அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ பாருங்கள் காசு கடன் விற்கிங்க, காசுக்கு விற்றிருந்த எப்படி வரும்? காசு விற்கும்போது காசு வரும், கேஷ் டெபிட், சேல்ஸ் கிரெடிட். விற்பனை செலவு காசு வரவுன்னு வரும். கடனுக்கு விற்றிருந்தால் விற்பனை கணக்கு செலவு, கடன் பட்டோர் அதாவது நமக்கு ஒரு ஆள் கடன் தரணும் சொல்லி சொத்தாக கடன் பட்டோர் நமக்கு சொத்து எதிர்காலத்தில் இருந்து நமக்கு காசு வரும்ங்கிற அடிப்படையில் அது ஒரு சொத்தாக கருதப்படும். அக்ரூவல் கான்செப்ட், அக்ரூவல் சொன்னால் கேஷ் கான்செப்ட், அக்ரூவல் கான்செப்ட் அப்படின்றீங்க. கேஷ் கான்செப்ட்னு சொன்னால் அக்கௌண்டிங்கில் வந்துட்டு காசு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க, மற்ற டைமில் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. உதாரணமாக காசுக்கு வாங்கினேன், காசுக்கு விற்ற அப்படின்னு விஷயங்கள் மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அக்ரூவல் கான்செப்ட், கேஷ் கான்செப்ட் இல்லை, காசு அடிப்படையில். ஆனால் அக்ரூவல் கான்செப்ட்டுங்கிறது காசு மட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனையும் அவர் ரெக்கார்ட் பண்ண தான் போகணும். உதாரணமாக இந்த கடனுக்கு கார் விற்றிருந்தால் கேஷ் கான்செப்டில் எழுத மாட்டானுங்க, கேஷ் கான்செப்டில் எழுதப்பட மாட்டான். ஸோ காசு எப்போ வாங்குறானுங்களோ அப்போ தான் கேஷ் கான்செப்ட் எழுதப்படும். அதில் கடன் பட்டோரோ கடன் கொடுத்தோர் கொடுக்க வேண்டியது பெற வேண்டியது அப்படி ஒன்றும் இருக்க மாட்டான் கேஷ் கான்செப்டில். அக்ரூவல் கான்செப்டில் தான் அந்த கடனுக்கு வாங்குறது விற்கிறது அப்படின்னு விஷயங்கள் ஏற்படும். அக்ரூவல் கான்செப்டில் தான் காசு அடிப்படையில் கணக்கு செய்யும்போது எப்போ விற்று காசு ஆகுதோ அப்போ தான் விற்பனையாக கருதப்படும். ஆனால் அக்ரூவல் கான்செப்டில் அப்படி இல்லை, விற்ற உடனே அது பதியப்படும் வித்தாச்சுன்னு சொல்லி. அடுத்தது மெட்டீரியாலிட்டி கான்செப்ட். மெட்டீரியாலிட்டின்னு சொன்னால் முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணப்படும். உதாரணமாக பெரிய இயந்திரம், ஒரு கார், இது என்ன சொத்தாக இது ஒரு சொத்து இல்லையா? காருங்கிறது ஒரு சொத்து, அதோட பெருமதி 10 மில்லியன் ஆகிக்கலாம், 15 மில்லியன் ஆகிக்கலாம், 5 மில்லியன் ஆகிக்கலாம், 20 மில்லியன் ஆகிக்கலாம், 10,000 20,000 ஆகிக்கலாம். இது ஒரு சொத்து, பதியப்படாதா? இதெல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கில் எழுதுன்னு எழுதப்படாதா? கதைக்கிற விளங்குதா உங்களுக்கு? கேன் யூ ஹியர் மீ? எழுதணும், ரைட், இதை காணுவீங்க. ஆனால் இந்த ஸ்டெப்லர் மெஷின், பஞ்சர், பேனு, பென்சில் இதெல்லாம் சொத்து இல்லையா? இதில் சொத்து இல்லையா? நிறுவனத்தில் இருக்க மாட்டா நிறுவனங்களில். அப்போ புக்கில் காண்றேன் நீங்கள் எல்லாம் எழுதி வச்சிருப்பாங்களா? 5 தொகை காணக்குள்ள இருக்கும் அதெல்லாம். அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிற சரி, ஆனால் இதெல்லாம் காட்ட மாட்டான், அதெல்லாம் செலவாக தான் செய்யப்படும். இப்போ ஸ்டாப்லர் பின் வாங்குறாங்க, இது ₹1. இப்போ கம்பெனியில் கணக்கு செய்யக்குள்ளே இருக்கும் மில்லியன் கணக்கில் செஞ்சுருப்பான், சைவர்கள் 3 சைவர்கள் 6 சைவர்களை குறைச்சி தான் கணக்கு செஞ்சிருப்பானுகள். அப்போ டைமுகளில் ₹20, ₹25, ₹5 இதெல்லாம் வருமா? இதெல்லாம் எழுதலாமா? எழுதினாலே செய்யணும், அதெல்லாம் எழுதுறல்லைன்னா ஒரு செலவாக தானே செய்யப்படும், அது காட்டப்படும். இப்போ உதாரணமாக பென் ஒரு ஸ்டப்பர் ஒரு பஞ்சர் வாங்கினா இருக்கும் ஒரு 10 வருஷம் 20 வருஷம் பாவிக்கும் பஞ்சர் உண்டு. ஆனால் அதில் பெருமதி ஒரு ₹150 வரைக்கும். அதை சொத்துன்னு சொல்லி எழுதுறல்ல, மெட்டீரியல். அது என்ன சொல்கிறேன், மெட்டீரியாலிட்டின்னு சொல்கிறேன். அதாவது எந்த விஷயங்கள் முக்கியமாக காட்டப்படணுமோ சொல்லப்படணுமோ சொல்லணும், எந்த விஷயங்கள் சொல்ல தேவையில்லையோ சொல்லாமல் விட்டால் பிரச்சனை உண்டு வரமாட்டா, தவறு உண்டு மறைய மாட்டான்ட்டு நினச்சா அதை நம்ம மறைக்கலாம். இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்டால் உங்களுக்கு என்ன சொத்து இருக்குன்னு கேட்டால் நீங்கள் முக்கியமான விஷயம் தான் சொல்லுவீங்க. நீகிட்ட கார் இருக்கு, நீகிட்ட பைக் இருக்குது, நீகிட்ட வீடு இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க. நீகிட்ட பேன் இருக்கு, என் பக்கத்துக்கு பேன் இருக்கு, என் பக்கத்தில் என்ன இருக்கு பிளேட் இருக்கு, என் பக்கத்தில் லைசன்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்க. சொத்துக்கள் தான் எல்லாம் சொத்துகள் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க. ஏன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் இல்லை. மெட்டீரியாலிட்டி கான்செப்ட்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது காஸ்ட் கான்செப்ட். காஸ்ட், இப்போ நிறுவனம் ஒன்று இருக்கு, நிறுவனம் ஒரு மெஷின் ஒன்று வாங்குது, அதில் லேண்ட் எப்படிமா அது வந்துட்டு செலவு சொத்து தான். செலவாக போய் திரும்பாது, செலவுக்குள்ளே போய் திரும்பாது, செலவுக்குள்ளே போய் திரும்ப சொத்தாக காட்ட மாட்டான், சொத்துன்னு சொல்லி காட்ட மாட்டான், செலவு. இப்போ நீங்கள் பேனை வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் அது கிடக்கும், வீட்டில் கிடக்கும், பக்கத்துக்கு இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் சொத்து வாங்கிட்டு போடுவீங்களா? பேனை வாங்கி சொத்து வாங்கிட்டு போடுவீங்களா? இல்லை, அது ஒரு செலவு.
அண்டைய செலவு அது செலவோட செலவாக போய் திரும்ப அது மாதிரி காஸ்ட் கான்செப்ட். ஒரு நிறுவனம் ஒன்று லேண்ட் ஒன்று வாங்குது, லேண்ட் பெறுமதி 10 கோடிக்கு வாங்குது லேண்ட் ஒன்று. இப்போ லேண்ட் வாங்கினேன் 10 கோடிக்கு 10 வருஷத்துக்கு முதல் இல்லாட்டி ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முதல் வாங்கினேன். இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு 10 கோடி இருந்தது 15 கோடி 20 கோடி 30 கோடி போகுது. அப்போ மார்க்கெட்டில் விலை மாற இங்கே அழிச்சு மாத்திரையா? இப்போ புக்கில் பதிஞ்சிருப்பான் காசு 10 கோடி காசு செலவு 10 கோடி பெறுமதியான காணி வந்துருக்கி வர கொண்டு போடுவான். இப்போ மார்க்கெட்டில் விலையை கேட்டால் 15 கோடி போகுது. 10 கோடி வாங்கினது 15 கோடி போகுது. அப்போ புக் அழிக்கிறியா? அழிச்சு போட்டு 15 கோடின்னு மாத்திரையா? அப்படி மாத்திரல்ல. அதாவது கொஸ்டின் சொன்னால் நிறுவனம் எவ்வளோக்கு வாங்கினுச்சோ அந்த விலையிலான் அது புக்கில் எரிக்கும். அதான் சொல்கிறது காஸ்ட் கான்செப்ட்னு சொல்லி. ஸோ அவ்வளோ விஷயங்களும் நாம் ஏற்கனவே படித்த விஷயங்கள் புதுசாக உங்களுக்கு வந்தோன்னு சொன்னால் மெட்டீரியாலிட்டி கான்செப்ட்டுங்கிறது தான். மெட்டீரியாலிட்டி கான்செப்ட்ங்கிறது உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் விசாரிக்கலாம். ரைட். இப்போ சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் சொன்னால் இப்போ ரைட் இப்போ நீங்கள் ஒரு மேனேஜராக இருக்கீங்க, யூ ஆர் அன் அக்கௌண்டன்ட் இன் அ கம்பெனி, பிக் கம்பெனி, இல்லாட்டி QS மேனேஜர் இன்ஜினியராக இருக்கீங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு கட்டடம் கட்டுப்படுது உங்களுக்கு இல்லை. அப்போ பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் ஒரு ஆள் இருப்பார் உங்களுக்கு. அது கட்டடம் கட்டக்குள்ள என்னென்ன பொருட்கள் வாங்கணும், கம்பி வாங்கினது, குழாய் வாங்கினது, சிமெண்ட் வாங்கினது இருக்கும். இப்போ மேனேஜர் சொல்கிறாரு, உங்களுக்கு பர்ச்சேசிங் ஆஃபீஸர் சொல்கிறாரு, கம்பி வாங்கிருக்கி 20,000 கம்பி வாங்கினேன் சொல்கிறார். அப்போ 20,000 கம்பி வாங்கினுச்சுன்னா எப்படி நம்புகிறேன்? நீங்கள் ஒரு ஆஸ் அ என்ஜினியர் ஒரு மேனேஜராக இருந்து நீங்கள் அதை எப்படி நம்புவீங்க? 20,000 சொன்னால் நம்புவீங்களா? டு யூ பிலீவ்? நம்புவீங்களா நீங்கள்? அந்த என்ன ஆதாரம் அது? ரைட், பில் இல்லையா? பில் ஒன்று இருக்கும், இன்வாய்ஸ் ஒன்று இருக்கும், கேஸ் ரிசிப்ட். டைமுக்கு டைம் அது மாறும். இப்போ காணி இந்த நிறுவனம் காணி ஒன்று வாங்குது, என்ன இருக்கு? பில் அறிக்கும். என்ன இருக்கும்? அந்த அதான் டீட்ஸ், சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் சொல்கிறேன். சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்னா ஒரிஜினல் அந்த டாக்குமெண்ட். இப்போ நிறுவனத்தில் டிரான்சாக்ஷன் ஒன்று நடந்தால், டிரான்சாக்ஷன் ஏதாவது வாங்கினா விற்றா ஒரு டாக்குமெண்ட் மூவ் ஆகும் இல்லையா? வாங்கினதுக்கு ஆதாரமாக அல்லது வாங்கினதுக்கு விற்றதுக்கு ஆதாரமாக. ஸோ வி ஹேட் ரிசீவ் ஆர் கிவ் சம்திங், என்ன ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா? அதான் சொல்கிறேன் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட். இப்போ சிமெண்ட் வாங்கினா, கட்டடம் கட்டுறது சிமெண்ட் வாங்கினா சிமெண்ட் கடைக்காரனே கொடுத்துருப்பான், பில் கொடுத்துருப்பான். அதான் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட். அப்போ பில் ஒரு சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட். இப்போ பஸ்ஸில் போகிறீங்க, டிக்கெட் கிடைக்கிது. அப்போ எவ்வளோ பஸ்ஸில் வந்து டிக்கெட்டு கேட்டால் கொஸ்ட் எவ்வளோ? 2,500 சொன்னால் என்ன கொடுப்பீங்க? 2,500 பில் காட்டுவீங்க இல்லையா? அப்போ பில் ரைட். இப்போ சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட், அதாவது அந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் நான் சொல்கிறேன் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட். கேஸ் ரிசிப்ட் எப்போ எடுப்பீங்க? கேஸ் ரிசிப்ட்டுகள் காசு கொடுத்தா வாங்கினா என்ன செய்வீங்க? ரிசிப்ட். காசு கொடுத்து என்ன வைப்பீங்க? இப்போ போஸ்ட் ஆஃபீஸில் காசு காட்டுறீங்க, எக்ஸாமுக்கு காசு காட்டுறீங்க, என்ன எடுப்பீங்க நீங்கள்? ரிசிப்ட். அது ரிசிப்ட் சொல்கிறேன், கேஷ் ரிசிப்ட். அது இன்வாய்ஸ்ன்னா வாங்கினா விற்ற என்ன வரும்? இப்போ கடனுக்கு வாங்குறீங்க, இல்லாட்டி கடனுக்கு வாங்குறீங்க இல்லை விற்கிங்க, என்ன தருவாங்க உங்களுக்கு? இன்வாய்ஸ். நீங்கள் இப்போ தாராஸ்லேயோ அல்லது அலிபாபா, அலி எக்ஸ்பிரஸ், அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க, என்ன வரும் உங்களுக்கு? காசு காட்டினா இன்வாய்ஸ் வரும் இல்லையா? இன்வாய்ஸ். இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு, எலக்ட்ரிசிட்டி, வாட்டர் சப்ளை இருக்கு தானே, என்ன வருது உங்களுக்கு? பில்லுன்னு சொல்லிங்க வளமையா, பில் சொல்லானே பில்லுண்டு. அதான் இன்வாய்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன். இன்வாய்ஸ் அதுமாதிரி டெபிட் நோட், கிரெடிட் நோட்னு சொல்லி இந்த இன்வாய்ஸில் பல்வேறு வகை இருக்கு. பேயின் ஸ்லிப் எங்கே காணுவீங்க? பேயின் ஸ்லிப் ரைட், வெரி குட். பேங்க்கில் காணுவீங்க. இப்போ காசு டிபாசிட் பண்ணினா என்ன எடுப்பீங்க? பேயின் ஸ்லிப் எடுப்பீங்க. அதுமாதிரி செக், அது உங்களுக்கு தெரியும். டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் சொன்னால் இப்போ அந்த மெஷின் ஒன்று வாங்குறீங்க, 10,000 மெஷின் பெறுமதி 10,000. டபுள் என்ட்ரி என்ன? எப்படி எழுதுவீங்க? அதை
டபுள் என்ட்ரி காசு என்ன செய்யும் 10,000 போடுற வேறு. அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க அதை? காசு கணக்கு ஒரு கணக்கு இருக்கு இல்லையா? காசு ஒரு கணக்கு, மெஷின் ஒரு கணக்கு. அப்போ அப்போ எப்படி இருக்கு? வெரி குட். காசு கணக்கு காசு போகுது தானே? காசு போகுதா இல்லையா? காசு போகுது. காசு போனால் என்னது? காசை குறைக்கணும். காசு கணக்கு செலவு, மெஷின் வாங்கினா மெஷின் கணக்கு வரவு கொண்டு வரும். அப்போ ஒவ்வொரு இதுக்கும் டபுள் என்ட்ரி. இப்போ கடன் கொடுக்குறீங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு கடன் கொடுக்குறீங்க, ஒரு 5,000 கடன் கொடுக்குறீங்க. எப்படி எழுதுவீங்க? காசு போகுது. அப்போ காசு கணக்கு செலவு என்ன வருது? என்ன வருது? அப்போ என்ன வருது? காசு காசு இல்லை, கடன் கொடுக்குறீங்க, நண்பனுக்கு கடன் கொடுக்குறீங்க, காசு போகுது, என்ன வருது? அப்போ வர கொண்டு போகணுமே. டபுள் என்ட்ரியில் ஒவ்வொரு எக்ஷனுக்கும் சேம் ரியாக்ஷன் இருக்கணுமே. நியூட்டன் 3ஆம் விதி என்ன வரும்? காசு போகுதோ என்ன வருது? அடிமை ஒன்று சிக்கிட்டானா இல்லையா? அடிமை ஒன்று சிக்குதா இல்லையா காசு கொடுத்தா? அப்போ அடிமை கணக்கு வரவு. காசு கணக்கு செலவு, கடன் பட்டவர் கணக்கு வரவு. சரி, காசு கணக்கு செலவு, காசு போகிறதால செலவு, அடிமுண்டு வரதால என்னது? கடன் பட்டவர் கணக்கு வரவு. அப்போ காசுக்கு நம்ம கடன் வாங்குகிறோம், நண்பனிருந்து கடன் வாங்குகிறோம். அப்போ எப்படி டபுள் என்ட்ரி வரும்? எப்படி வரும் டபுள் என்ட்ரி? காசு கணக்கு வரவு, அடுத்தது செலவு. அப்போ அது அப்படின்னா அக்கௌண்டிங்கில் வந்துட்டு கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட், கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட், கிரெடிட்டர். கிரெடிட்டர் என்ன? கடன் கொடுத்தோர். கிரெடிட்டர், கிரெடிட்னா கடன், கிரெடிட்டர்னா கடன் கொடுத்தோர் கணக்கு செலவு. அதே மாதிரி கடன் பட்டோர், கடன் பட்டோர்னா நம்மகிட்ட இருந்து கடன் பட்டிருக்காரு. அப்போ காசு கணக்கு செலவு, கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட், டெட்டர்னா கடன் பட்டோர், டெட்டர் அக்கௌண்ட் கிரெடிட், டெட்டர் அக்கௌண்ட் டெபிட். சரி சொல்கிறேன் பாருங்களா, எங்கே அது ஒயிட் போர்ட். இப்போ கடன் வாங்கினா பாருங்கள், இது கேஷ், இது கேஷ் புக், ரைட்? இது கேஷ், இது ஃப்ரெண்டாக ஒரு ஆள் பேர் கூட நிப்ராஸ், ரைட்? நிப்ராஸ்னு போட்டிருக்கு. இப்போ காசு கணக்கு வரவு. இப்போ உதாரணமாக ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கும் 50,000 ரூபாய் காசு இருக்கு, 50 நிப்ராஸ் அக்கௌண்ட் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ காசு வாங்குறீங்க, கடனுக்கு வாங்குறீங்க, நிப்ராஸ்லேருந்து கடன் வாங்குறீங்க, கடன் 10,000 ரூபா வாங்குறீங்க. அப்போ காசு கணக்கு என்ன செய்யும்? காசு கணக்கு வரவு 10,000. இப்போ நிப்ராஸ் யார்? நமக்கு காசு சந்திக்கிறார், கடன் சந்திக்கிறார். அப்போ நிப்ராஸ் யார்? கிரெடிட்டர். கிரெடிட்டர்னு சொன்னால் நம்ம அவருக்கு கொடுக்கணும் காசு. அப்போ கிரெடிட்டர் அக்கௌண்ட் செலவு 10,000. அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 10,000, 10,000, and நிஃப்ராஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் அக்கௌண்ட் இஸ் கிரெடிட் 10,000, ரைட்? கிளியரா? ஓகே. ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்குது தானே, ஒரு அக்கௌண்ட்டில் இப்போ மேலுக்கு ஒன்று இருக்கும், உதாரணமாக 5 போட்டிருக்கோம், கேஷ்ன்னு போட்டிருக்கோம். இது சொல்கிறது அக்கௌண்ட் நேம் சொல்கிறேன். என்ன சொல்லுவோம்? அக்கௌண்ட் நேம். இப்போ இது கேஷ் அக்கௌண்ட், இது நிப்ராஸ் அக்கௌண்ட், நிப்ராஸர் அக்கௌண்ட். அடுத்தது மெஷின் வாங்கினா மெஷின் அக்கௌண்ட். அப்போ மேலுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் அக்கௌண்ட் நேம் இருக்கும் இடத்த, அக்கௌண்ட் நேம். இது சொல்கிறது டெபிட் சைட், வி கால் இட் டெபிட் சைட், டெபிட். And we call this one as a credit side. சரிதானே? இப்போ என்னென்ன இப்போ உங்களுக்கு 5 தொகை படித்தது நாம் 5 தொகை படிச்சிருக்கோம், நம்ம 5 தொகை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 5 தொகையில் பேலன்ஸ் ஷீட் சொல்கிறேன். 5 தொகைங்கிறது என்னது? பேலன்ஸ் ஷீட். ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்னு சொல்லி? பேலன்ஸ் ஷீட்டில் 2 பக்கம் இருக்கு. இங்கே என்ன பக்கம்? இது அசெட்னு சொல்கிறேன். என்னது?
அசெட் சைட், இங்கே liability சைடு சொல்லுவோம். அசெட் சைட் liability சைடு சொல்லுவோம். இப்போ டோட்டல் அசெட் ஈக்குவல் என்ன இருக்கும்? இக்யூட்டின்னு சொன்னால் என்னது சொல்லுங்க ஆபாம். இக்யூட்டின்னா என்ன? இக்யூட்டின்னு என்ன மகள்? இக்யூட்டின்னா என்ன? இப்போ முதலாளிக்கு சொந்தமானது எல்லாமே என்னது? இக்யூட்டி. முதலாளி போட்ட மூலதனம் என்னது? கேபிட்டல். என்னது? யாருக்கு சொந்தம் அது கேபிட்டல்? கேபிட்டல் யாருக்கு சொந்தம்? முதலாளி. ரைட். உழைச்ச லாபம் யாருக்கு சொந்தம்? முதலாளி. ரைட். இப்போ லைபிலிட்டிங்கிறது நமக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கடன்காரர்கள். பேங்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கினா இதுக்கு லைபிலிட்டி கொடுக்கணும். ரைட். கடனுக்கு சாகம் வாங்கியிருந்தால் கொடுக்கணும். பேங்கில் வட்டி கொடுக்க வேண்டியிருந்தால் கொடுக்கணும். அப்போ இது வந்து பொறுப்புன்னு சொல்கிறேன். இந்த சைடில் தமிழில் என்ன சொல்லுவோம்னா பொறுப்புகள். ரைட். பொறுப்புகள் சொல்கிறேன். இக்யூட்டின்னு சொன்னால் இப்போ பொறுப்புகளை ரெண்டாக உடைக்கலாம். எப்படின்னு சொன்னால் உள்ளக பொறுப்பு வெளியாக பொறுப்புன்னு சொல்கிறேன். உள்ளக பொறுப்புன்னு சொன்னால் யார்? நிறுவனத்தில் உள்ளக பொறுப்புங்கிறது நிறுவனத்தில் உரிமையாளருக்கு சொந்தமானது. இப்போ கான்செப்ட் வந்து தானே என்ன கான்செப்ட்? அக்கௌண்டன்ட் சரி மேனேஜர். முதலாளி வேறு நிறுவனம் வேறு. கணக்கு செய்யக்குள்ள முதலாளி வேறு நிறுவனம் வேறுங்கிற கான்செப்ட் அடிப்படையில் முதலாளி மூலதனம் போட்டால் கடையில் கம்பெனிக்கு போட்டால் அது வேறு நம்ம கொடுக்கணும். முதலாளி கொடுக்க வேண்டியது அது உள்ளக பொறுப்பு. பேங்கில் கடன் வாங்கினா வேறங்க கடன் வாங்கினா அது வெளியாக்களுக்கு கொடுக்கணும். சொல்லுறது வெளியாக பொறுப்பு. வெளியாக பொறுப்பை சொல்வது லைபிலிட்டிஸ். உள்ளக பொறுப்பை சொல்வது இக்யூட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ரைட். இப்போ டைம் முடிய போகுது. 1 minute. ரைட். நான் திரும்ப ரீகனெக்ட் ஆகும். வெயிட் பண்ணுங்களா?